إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، تعرفنا في الأسبوع الماضي على شرف العبادة وسمو مقام العبودية لله تبارك وتعالى، ورأينا كيف ربنا تبارك وتعالى رغبنا وشوقنا في الالتحاق بذلكم الركب المبارك. والسؤال الذي يخطر على قلوب المشتاقين هو: ما صفة هؤلاء العباد؟ ومن لطف الله تبارك وتعالى بين لنا هذه الصفات التي يبقى المتصف بها في سلم العروج وفي الولوج في الحضرة القدسية، جعلني الله وإياكم منهم يا رب العالمين. وقد كشف الله عز وجل ذلك حين قال في أواخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات من هذه السورة المباركة. فكأن سائلا سأل الله عز وجل حينما سمع وعباد الرحمن، كأن سائلا سأل: ما صفتهم يا رب؟ ما صفتهم يا رب؟ وقد بينها الله تبارك وتعالى على أكمل وجه، بالصفات التي تدخلك في زمرة هؤلاء العباد. وأي وصف وصف الله تبارك وتعالى في هذه الآية؟ وصف بأنهم عباد الرحمن. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. نعم، الموصوفون في هذه الآيات الكريمات هم ذي بدء، وفي مقدماتهم هم الصحابة
رضي الله عنهم وأرضاهم، هم الذين تحققت فيهم هذه الصفات. ولكن نلاحظ أن الله تبارك وتعالى لم يعينهم لنا باسم من أسمائهم، بل جعلها مطلقة. قال جل من قائل: وعباد الرحمن. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الباب مفتوح بين يديك. إن أردت أن تلتحق بهم فما عليك إلا أن تصغي إلى ما يقول الله تبارك وتعالى لك، وأن تمتثل هذه الأوامر، وأن تتصف بهذه الصفات كلها، فلسوف تكون من هؤلاء العباد المحظوظون، هؤلاء العباد المحظوظين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الأوصاف، ونالوا بذلك شرف العبادة وسمو مقام العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. لا حرمني الله وإياكم من ذلك، آمين يا رب العالمين. أول صفة ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الشريفات الكريمات: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي الذين يتحركون في الأرض وليست فيهم صفة الكبر، أي أنهم غير متكبرين، وإنما يمشون على الأرض متواضعين. والصفة الثانية أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا هو جوابهم، أي إذا تعرض لهم السفهاء بسيء الأقوال وبالأقوال القبيحة السيئة، ربما تحرشهم بهذه الأقوال أو يحرشونهم بهذه الأقوال، فهم لا يغضبون، وإنهم يملكون أعصابهم، وإنهم يكظمون الغيظ، وإنهم يقولون بكل ثقة وبكل طمأنينة، يقولون سلامة، يقولون سلام، أي أنهم لا يردون القول القبيح بالقبيح، وإنما يدفعون السيئة بالتي هي أحسن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهذه تتطلب من كل واحد أن يكون على اتصال دائم مع الله تبارك وتعالى. إن أردت أن تكون لك هذه القوة في النهار فعليك أن تلتجئ إلى الله تبارك وتعالى بالقيام والسجود بين يدي الله تبارك وتعالى في الليل. قال الله تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والصفة الثالثة: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي إنهم بينما الناس نيام هم يقومون يتوضؤون يمتثلون بين يدي الله تبارك وتعالى واقفين ذاكرين الله تبارك وتعالى خاضعين لربوبيته وألوهيته وساجدين بين يدي العزيز الجبار، فإنهم ساجدون قائمون راكعون مصلون والناس نائمون. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بهذا الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في الليل تحصل لك قوة في النهار، وتمتلك بها أعصابك، وتمتلك بها السكينة والطمأنينة التي تجعلك ترد على هؤلاء السفهاء الذين يحرشونك بالقول القبيح، تقول لهم سلاما بكل ثقة وطمأنينة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. والصفة الرابعة: الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والعياذ بالله. هؤلاء أنتم سمعتم كيف يحسنون علاقتهم مع الباري جل جلاله، كيف يحسنون علاقتهم مع الله تبارك وتعالى بالقيام والسجود والذكر والتلاوة في الليل، ورأيتهم كيف يتعاملون مع الناس بالنهار. ومع ذلك هؤلاء العباد لا يتكبرون قط، لا يتكبرون، لا
متواضعون لله تبارك وتعالى، وما زالوا خائفين، ما زالوا خائفين وجلين لأنهم عائدون إلى الله تبارك وتعالى، وأن غدا يوم القيامة هناك جنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين، وهناك نار وجهنم والعياذ بالله، نسأل الله أن يحفظنا من ذلك. فلذلك ماذا يقولون؟ لا يقولون أننا خلاص ربحنا دخولنا الجنة، لا، وإنما يقولون ربنا اصرف عنا، ابعد عنا عذاب جهنم. لماذا؟ لأن عذابها كان غراما، أي العذاب إنه ملازم للذين يدخلون جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ما أقبح هذا الاستقرار في النار جهنم، وما أقبح هذا المقام الذين يقيمون في ذلكم العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك صفات أخرى أيها الأحباب، ولربما إن سمح الله تبارك وتعالى لنا وأبقانا في الحياة والصحة وقدر لنا اللقاء نتعرض لها في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. Mes chers frères et sœurs en islam, nous avons la semaine dernière étudié ensemble la place de l'adoration en islam. Nous évoquions effectivement que si Dieu nous avait créés, c'est dans un but particulier. Nous avons tous un rôle et une mission à occuper sur terre. Nous avons tous quelque chose à faire. Et parmi les choses les plus importantes qu'il y a dans la vie d'un croyant et d'une croyante, c'est d'être dans l'adoration de Dieu. C'est d'être dans l'adoration de Dieu, c'est-à-dire être en contact permanent avec Dieu, de jour comme de nuit. De jour comme de nuit, dans l'aisance comme dans la difficulté, c'est d'être en contact permanent avec Dieu. C'est ce que signifie l'adoration dans son sens le plus profond. Mais bien évidemment, elle prend des formes et des visages différents à travers la prière, à travers le jeûne, à travers l'aumône, à travers les bonnes actions que l'on connaît, tous autant que nous sommes. Mais ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand il nous a parlé de l'adoration, il nous a montré qu'effectivement c'était une station et un niveau très élevé, que quelque chose que Dieu appréciait énormément, que de voir ses créatures être au contact de leur créateur, être avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Eh bien, la question qui se pose, lorsqu'on prend connaissance de toutes ces caractéristiques, de ces belles, de ce beau niveau à atteindre, celui de l'adoration. Mais comment? Qui sont ces gens, ces adorateurs de Dieu? Qui sont ces personnes qui ont réussi à atteindre ce niveau si honorable et cette place si élevée auprès de Dieu? Eh bien, Allah Tabaraka wa Ta'ala, par son infinie miséricorde, il ne nous a pas laissés dans l'errance. Il ne nous a pas laissés dans l'ignorance, mais il nous a parfaitement montré qu'à toutes les personnes qui souhaitaient figurer parmi les rangs élevés de ces adorateurs de Dieu, il nous a montré quelles sont leurs caractéristiques. Il vous suffit de lire les derniers versets de la sourate Le Discernement, la sourate Al-Furqan, celle qui te permet de distinguer le vrai du faux, celle qui te permet d'atteindre la clairvoyance et d'y voir plus clair. Quand le monde qui nous entoure est dans les ténèbres, toi tu as ces lunettes, tu as cette vision qui est clairvoyante, qui est claire, et tu arrives à distinguer le vrai du faux. Tu arrives à distinguer ce qu'il y a de bien et éviter ce qu'il y a de mal. Dans cette sourate, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: et les serviteurs de tout miséricordieux. Alors il est vrai qu'on peut dire que lorsque Dieu parle de ses serviteurs, ils sont identifiés au moment de la révélation. Le moment de la révélation, qui avait-il parmi les serviteurs de Dieu? Eh bien, il y avait bien évidemment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il y avait également ses compagnons.
Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Saad, Saïd, Al-Zubayr, et ainsi de suite. L'ensemble de ses compagnons, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr ibn al-As, et ainsi de suite. Bon, de nombreux compagnons desquels Allah nous parle. Alors on pourrait se dire que la porte est fermée. Pour nous, absolument pas. Absolument pas, parce que Allah tabaraka wa ta'ala ne les a pas désignés, ne les a pas mentionnés par leur nom et leur prénom. Mais il a laissé la porte ouverte. Il a dit les serviteurs du tout miséricordieux. Les serviteurs du tout miséricordieux, eh bien, c'est comme si quelqu'un nous dit, et vous posez la question à Dieu, mais qui sont ces serviteurs de Dieu? Eh bien, Allah nous dit, écoutez attentivement ce qui va suivre. Écoutez attentivement ce qui va suivre, et vous pourrez effectivement figurer parmi ces serviteurs du tout miséricordieux. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Et cette proximité qu'il y a entre les serviteurs et la miséricorde de Dieu nous apprend effectivement qu'il y a un rapport de miséricorde entre le Créateur et les créatures. En réalité, celui qui souhaite se rapprocher de Dieu, il ne le fera pas mieux que par les descriptions de ses serviteurs qui va suivre. Si tu veux être proche de Dieu, eh bien fais-le à travers la liste des éléments qui vont être listés et répertoriés dans cette sourate. Le premier élément dans cette sourate, Allah nous dit les serviteurs du tout miséricordieux qui sont ceux qui se déplacent modestement sur terre. C'est-à-dire que leur pas, leur démarche n'est pas une démarche d'orgueilleux, n'est pas une démarche de vaniteux, n'est pas une démarche dans laquelle il y a de l'outrecuidance, dans laquelle il y a de la suffisance, dans laquelle il y a le mépris de l'autre. Celui qui se croit supérieur aux autres a tendance à adopter une démarche un peu pompeuse, une démarche un peu vaniteuse, une démarche un peu orgueilleuse, si bien que s'il avait la possibilité, il écraserait les autres. Rien que la démarche dénote ce comportement inacceptable. Eh bien, sachez que ce comportement ne peut être un comportement qui te rapproche de Dieu, bien au contraire, celui-ci t'en éloigne. Celui-ci t'en éloigne, car Dieu n'aime pas les présomptueux, Dieu n'aime pas les pompeux, les vaniteux, les orgueilleux, ceux qui cherchent à écraser les autres, ceux qui cherchent à s'affirmer, à affirmer leur personne, leur personnalité, en écrasant le reste des créatures de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Ça ne peut pas faire partie des caractéristiques qui rapprochent du tout miséricordieux. Allah nous dit ceux qui se déplacent avec modestie, et ceux qui, lorsqu'ils sont interpellés par les simples d'esprit, lorsqu'ils sont interpellés par les ignorants, c'est-à-dire lorsqu'ils sont insultés, lorsqu'ils sont méprisés, lorsqu'ils sont attaqués, lorsqu'ils sont blessés intérieurement par le discours que l'on tient sur eux, eh bien, ces gens-là, quelle posture ils adoptent? Eh bien, ils disent simplement que la paix soit sur vous. Ils ne ripostent pas, ils ne se vengent pas, ils n'attaquent pas, ils ne renvoient pas le mal par le mal, mais ils renvoient simplement vers la paix de Dieu. Que la paix soit sur vous. C'est-à-dire que toutes ces paroles que vous prononcez ne m'atteignent pas, ne me vexent pas, ne me blessent pas. Car ma religion m'enseigne d'être un vecteur de paix. Ma religion m'enseigne d'être un vecteur de paix, car l'islam signifie as-salam, signifie la paix. Et cela doit se voir immédiatement dans ton apparence. Cela doit se voir immédiatement dans ton comportement. C'est lorsque tu es provoqué, eh bien, il faut qu'il y ait une certaine maîtrise de ta colère, une certaine maîtrise de tes penchants à riposter et à te révolter contre le mal qu'on te fait. Le musulman doit être quelqu'un qui se maîtrise. Mais on pourrait dire, mais c'est difficile. C'est vrai, nous sommes humains. Quand on est provoqué, on a tendance à réagir.
Et n'importe lequel d'entre nous a certainement fait l'expérience un jour dans sa vie. Mais notre modèle d'excellence reste le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains se disent, mais comment peut-on atteindre un tel niveau? C'est un niveau qu'on ne peut pas atteindre. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous dit quelque chose de très important, parce que la succession des versets tels qu'ils sont évoqués ici renvoie à quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas anodin. Quelqu'un pourrait trouver qu'il n'y a pas un fil conducteur, mais en réalité il y a un fil conducteur pour ceux qui savent méditer et ceux qui savent réfléchir. Ceux qui sont capables de dire que la paix soit sur vous quand ils sont provoqués, qu'est-ce qu'ils font durant la nuit? Eh bien, ceux-là se présentent debout et en prosternation devant leur Seigneur. Alors que les gens sont en train de dormir, eux, ils se réveillent la nuit. La nuit silencieuse, la nuit ténébreuse. Lorsque il n'y a plus aucun son, il n'y a plus aucun bruit, aucun mouvement, cette personne se lève. Cette personne se lève pour parler à Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle parle à Dieu, et Dieu lui parle. Et Dieu lui parle. Parce que si tu veux parler à Dieu, il faut que tu rentres en prière et que tu lises le Coran. Car Dieu te parle à travers le Coran. Et toi, quand tu es en prosternation, tu lui parles, tu lui demandes des choses. Ne serait-ce que tu le loues. Tu proclames sa transcendance, tu proclames sa louange. Tu parles à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et sois-en certain, Dieu te répond dans ta prosternation, dans ta position debout. Eh bien, ces gens-là, en réalité, les serviteurs du tout miséricordieux, trouvent leur force. Où ça? Eh bien, ils la trouvent dans la prière la nuit. Lorsqu'ils sont en prière la nuit, eh bien, le jour, ils ont cette force intérieure qui leur permet de dire aux ignorants et aux simples d'esprit, quand ils les attaquent, quand ils les insultent, que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. C'est une force de caractère extrêmement puissante. Elle déstabilise la personne à qui tu renvoies cette belle parole. Elle est tellement belle qu'elle ne doit pas laisser insensible celui qui l'écoute. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de redoubler de piété, car Dieu aime ceux qui s'arment de piété, ceux qui prennent cette caractéristique de la piété, eh bien Dieu les aimera et il saura être à leur côté. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Avant de clôturer, je vous informe que tout de suite après la prière, nous avons une prière funéraire à faire. C'est pour notre sœur Johanna, une jeune fille qui s'est convertie il y a 7 ans de cela, qui était à peine, même pas majeure encore, mais qui a choisi de choisir l'islam comme foi. Et elle était, d'après les témoignages que l'on dit, que l'on rapporte, une fille exemplaire, qui était tout le temps souriante, serviable, au service des gens qui la sollicitaient, ici et là, au service de sa famille. C'est ce qu'on nous a rapporté comme témoignage. Eh bien, aujourd'hui, nous allons célébrer une prière pour elle, dans l'espoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'accueille dans son infinie miséricorde. Il y a sa famille qui sont parmi nous. Si Johanna c'est notre sœur, eh bien sa famille quelque part c'est aussi notre famille. Nous présentons en votre nom à tous, Inch'Allah, nos sincères condoléances à sa famille, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les aide à supporter la douleur de cette épreuve et de cette séparation. Mais nous savons en tant que croyants, nous savons pertinemment que là où partit Johanna est meilleure que ce qu'elle a laissé ici sur terre. Ça reste douloureux, la séparation,
mais rien ne pourra substituer la rencontre de Dieu. Qu'Allah l'accueille dans son infinie miséricorde, qu'Allah ne la prive pas des belles places, d'une belle place auprès de lui, Ya Rabbil Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Nous avons également le décès d'un de nos frères qui s'appelle Younes, qui est mort d'une crise cardiaque. Donc Johanna est morte d'une mort subite également, à 23 ans, à peine âgé de 23 ans, et notre frère Younes également est décédé des mêmes conséquences, des mêmes raisons. Qu'Allah les prenne dans sa miséricorde, qu'Allah donne la patience à leurs familles respectives, qu'Allah les aide à supporter ces épreuves et qu'il fasse miséricorde à l'ensemble de nos défunts. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma shfi mardana, Allahumma arham mawtana, wa afi mubtalana, wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha, wa jibna min khizyi ad-dunya wa adhabi al-akhirati ya Rabbil Alamin, ya akram al-akramin. Allahumma shfi mardana, wa arham mawtana, wa tawalla amrana, wa afina, wa afi mubtalana ya Rabbil Alamin, ya أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم في فلسطين وكن لهم في كل مكان برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شيوخنا، اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا ووحد كلمتنا وصفوفنا وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. كما نسألك يا رب العالمين أن تترحم على هذه الأخت، اللهم ارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اهدي أهلها يا رب العالمين، اللهم اهديهم إلى الإسلام كما هديت هذه الأخت يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورهم بالإسلام ونور قلوبهم بالإيمان برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا استقيموا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. اعتدلوا وتراصوا وثابني وثابكم الله. اقبلوا على الله بقلوب صادقة خاشعة وصلوا صلاة مودع. Arrangez vos rangs, sachez que l'agencement des rangs fait partie de l'excellence de la prière. Prier avec des rangs bien droits fait partie de l'excellence de la prière. Priez avec un cœur sincère, un cœur qui est pur. Et si vous voulez parfaire votre prière, priez comme s'il s'agissait de la dernière prière de votre vie. Qu'Allah accepte nos œuvres et les vôtres. Amin ya Rabbil Alamin. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت
الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم للمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد إخوة الإيمان قبل الله صلاة الجميع. سنصلي صلاة الجنازة على أختنا جوانا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها وأن يغفر لها. Donc nous allons procéder à la prière funéraire pour notre sœur Johanna, qu'Allah lui fasse miséricorde et l'accueille dans son paradis. Amin ya Rabbil Alamin. Pour prier la prière funéraire, elle se fait entièrement en position debout. Donc il n'y a ni inclination ni prosternation. On reste en position debout du début jusqu'à la fin et on va prononcer 4 fois
la formule Allahu Akbar. Et après la première, nous allons réciter la sourate al-Fatiha. Après la seconde, nous allons prier sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la troisième, nous allons implorer et invoquer Dieu afin de faire une belle place au paradis pour Johanna et de lui pardonner et de lui faire miséricorde. Amin ya Rabbil Alamin. Et à la quatrième, nous allons invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala de manière générale et une salutation sur le côté droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné certaines invocations pour celles et ceux qui les connaissent. Alors il est bien de les répéter, de les prononcer durant cette prière, mais si on ne les connaît pas, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'invoquer avec sincérité. Invoquer avec sincérité, c'est-à-dire invoquer Dieu pour notre sœur Johanna comme vous aimeriez qu'on invoque Dieu pour vous s'il s'agissait de votre propre mort. Et on va tous passer par là. C'est un passage inévitable. Et un jour on souhaitera que, quand ce sera notre tour, que les personnes qui prieront pour nous, eh bien, prononceront de belles invocations, et des invocations surtout qui sont sincères. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous fasse miséricorde à tous, Inch'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc en votre nom à tous, on présente nos sincères condoléances à toute la famille, Inch'Allah. qu'Allah les aide, qu'Allah les soutienne, Inch'Allah, et qu'il fasse miséricorde à notre sœur Johanna, qu'Allah lui donne une belle place au paradis, Inch'Allah. C'était une fille exemplaire et elle va certainement nous manquer, mais là où elle a une meilleure place que sur terre, Inch'Allah. Qu'Allah l'accueille dans sa miséricorde, ya Rabbil Alamin. Les poissons à plat partage ou la chacun pour soi?
ça va déjà nous, même si lui ne peut pas. Parce que là,